بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتایا شہر میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد معطلا صاف ہو گیا ہے اور سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل اس طرح سے اگر ہم بات کرتے چلیں شہر لاہور کے موسم کی، تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بارش کے بعد آج موسم کافی کھلا کھلا محسوس ہوتا ہے۔ آج صبح سے ہم نے دیکھا کہ سورج اپنے آب و تاب پر چمک رہا ہے، موسم بالکل صاف۔ اگر ہم بات کرتے چلیں درجہ حرارت کی، تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 23 ڈگری ریکارڈ کیا جائے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 22 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 35 تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں شہر لاہور کے ایکو انڈیکس کی، تو ایکو انڈیکس بھی تقریباً 170 کے قریب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یعنی بارش کے بعد ایکو انڈیکس دوبارہ سے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ تو شہریوں کو چاہیے کوشش کریں کہ واک کریں یا کچھ بھی کریں تو ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ ہم نے دیکھا کہ موسم میں فلکچویشن بہت ہے، ایک دن بارش ہوتی ہے تو اگلے دن پراپر ہمیں دھوپ دیکھنے کو آتی ہے، تو کوشش کریں ساتھ موسم سے بھی لطف اندوز ہوں اور ساتھ اپنی صحت کا بھی پورا خیال رکھیں۔ جی بہت شکریہ مبین۔ برائلر سستا ہو کر بھی عام آدمی کی قوت خرید سے دور ہے۔ مرغی کا گوشت 26 روپے سستا، فی کلو قیمت 626 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 17 روپے فی کلو کمی۔ زندہ برائلر ہول سیل 416، پرچون ریٹ 432 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت 254 روپے فی درجن پر برقرار ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7500 روپے میں دستیاب ہے۔ اسی پر مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، شہریوں کی جانب سے مہنگے برائلر کو جو ہے اس کا خریداری جو ہے اس کی ترک کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ گرنے لگی ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے اس وقت پرچون مارکیٹوں میں بالکل جو ہے وہ انتہائی کم سطح پر ہے، جس کی وجہ سے برائلر کی قیمتوں میں مسلسل جو ہے وہ اب غیر معمولی طور پر کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج تیسرے روز بھی برائلر کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، 25 روپے کمی کے بعد برائلر گوشت 626 روپے فی کلو سرکاری ریٹ میں مقرر کیا گیا، جبکہ مارکیٹ میں صافی برائلر جو ہے وہ اب بھی 700 سے 750 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح 17 روپے فی کلو تک زندہ برائلر سستا کیا گیا ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا جو نکالا گیا وہ 400 روپے ہے اور سرکاری ریٹ پر بھی 400 روپے ہی مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت ہے وہ 416 روپے ہے، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 432 روپے ہے، جبکہ دوسری جانب جو برائلر ٹریڈرز ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ پرچون مارکیٹوں میں برائلر کی کھپت جو ہے وہ غیر معمولی طور پر جو ہے وہ کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے برائلر کی قیمتوں میں اب جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ شہریوں کی جانب سے مہنگا برائلر جو ہے نہیں خریدا جا رہا کیونکہ ان کی قوت خرید سے باہر ہے، اور اگر صورتحال اسی طرح رہی تو قیمتوں میں مزید بھی کمی کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ گندم کی سرکاری خریداری کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے گندم کے بحران پر آج اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے گندم خریداری کے ہدف پر نظر ثانی کا اعلان متوقع ہے۔ مزید تفصیلات عمران اکبر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سرپلس درآمدی گندم بن گئی حکومت اور کسانوں کے لیے بڑی پریشانی۔ گندم خریداری ہدف پر وزیر اعظم کی وزیر اعظم مریم نواز سے مشاورت۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نگران دور میں گندم کی غیر ضروری درآمد کی تحقیقات کا حکم دے سکتے ہیں، جبکہ گندم خریداری کے سرکاری ہدف پر نظر ثانی کا اعلان بھی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق نگران وفاقی حکومت نے گزشتہ برس 24 لاکھ ٹن شارٹ فال کا جواز بنا کر گندم کی غیر ضروری درآمد شروع کی۔ 31 مارچ تک 32,20,000 ٹن گندم امپورٹ ہوئی۔ 8 لاکھ ٹن سرپلس گندم موجود اور فروخت انتہائی کم ہونے سے امپورٹرز مشکلات کا شکار۔ 15 روز کے دوران لاہور میں آٹے کی ایکس مل قیمتوں میں 1600 روپے کی کمی، 20 کلو آٹے کے تھیلے کا ایکس مل ریٹ 1900 روپے ہو گیا۔ دوسری جانب محکمہ خوراک کو 20 لاکھ ٹن گندم خریداری کے لیے کیش کریڈٹ لمٹ بھی جاری نہیں ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ گیس، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے سب کو متاثر کیا ہے۔ شہری مہنگائی سے تنگ مزدور اور تاجر طبقے کے لیے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین۔ عوامی نمائندوں کو ایوانوں میں بیٹھے 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن بجلی، گیس، ایل پی جی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ قیمتوں میں کمی کے بجائے مسلسل اضافے سے عوام پریشان، مزدور اور دہاڑی دار طبقہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس گیا۔ شہری کہتے ہیں گیس، بجلی کے بل ادا کریں تو بچوں کو کھانا کھلانا ممکن نہیں۔ ماہانہ 20 سے 25 ہزار کماتے ہیں، گیس بجلی کے بل اس سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں۔ حکومت مہنگائی کم کرنے کے دعوے کر کے آئی، مگر بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ آدمی جو ہے بہت پس گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے، نہ اس کے پاس روٹی کے لیے پیسے ہیں، نہ کھانے کے لیے اچھی خوراک ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ الیکشن بھی گزر گئے ہیں، عالم بالا سے درخواست ہے
कि महंगाई में कंट्रोल किया जाए, चीज़ें नीचे लेकर आई जाए और ताकि सबको रिलीफ मिल सके। जिसके घर बच्चे भूखे लेटे हुए हैं, सोए हैं, वो घर मांग रहे हैं मुझे कपड़े दो या मुझे खाने को दो, वो कहाँ से देगा? महीने की आमदन है 20,000 रुपया, 15,000 रुपया या 25,000 रुपया, वो अगर रेंट पे रहता है तो वो कैसे पूरा करेगा? शहरियों का कहना है कि सिर्फ रोटी की कीमत में 4 रुपए कमी से आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी करे। चीनी के निर्खों के हवाले से मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। फिलहाल चीनी की कीमत में तेजी का सिलसिला थम गया। मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। अगर चीनी बरामद करने की पॉलिसी बनी तो चीनी मजीद महंगी होने का खदशा मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए। परचून मार्केट में चीनी के निर्ख बरकरार। चंद रोज में चीनी की कीमत में तेजी का सिलसिला थम गया। परचून मार्केट में चीनी 145 से 150 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। थोक मार्केट में चीनी 50 किलो का थैला 7,000 रुपए तक बेचा जा रहा है। चीनी का एक्स मिल्स रेट 6,500 रुपए से 6,700 रुपए फी थैला मुकर्रर है। दुकानदार कहते हैं मार्केट में चंद रोज से तेजी है, मजीद तेजी का खदशा भी है। चीनी जो है 200-250 रुपए बैग बढ़ा है। आगे सूरत हाल इधर पाकिस्तान कुछ नहीं समझ आती कौन क्या होना है। पहले 140 बिक रही थी, 867 को तोड़ा था, 7,7100 का तोड़ा है, 145-50 बिक रही है। गुज़श्ता एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ। शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से हुकूमत से चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी जा रही है, ताहम हुकूमत ताहाल हतमी फैसला नहीं कर सकी। कैमरामैन अरसलान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सब्जियों और फलों की कीमतें बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल। लहसुन 750, अदरक 700, लीमू 250, प्याज 220, टमाटर 150 रुपए किलो फरोख्त। टिंडे 350, करेले 180, मेथी और गोभी 120, आलू 110, बैंगन 100 रुपए किलो बिकने लगे। खजूर 500, सेब 350, अमरूद 160, खरबूजा 150 रुपए किलो में दस्तयाब है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो सरकारी रिलीज जारी किए गए उसमें जो सब्जियों की रिलीज है उसमें 12 सब्जियां महंगी की गई हैं। लहसुन 5 रुपए महंगा करके 650 रुपए में कर किया गया था। मार्केट में 750 रुपए फी किलो तक लहसुन की फरोख्त की जा रही है। सब्जी में 10 रुपए इजाफे के बाद 105 रुपए में कर की गई है। मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लीमू चाइना 5 रुपए महंगा करके 195 रुपए में कर किया गया है। ताहम 250 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। टिंडे देसी 10 रुपए महंगे करके 210 रुपए में कर किया गया। मार्केट में देसी टिंडे 350 से 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 10 रुपए महंगी करके 75 रुपए में कर की गई है। फरोख्त 120 रुपए फी किलो तक की जा रही है। बैगन 5 रुपए महंगे करके 60 रुपए में कर किया गया। फरोख्त 100 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। खीरा 1 रुपया महंगा किया गया और 36 रुपए सरकारी रेल इसकी कीमत है। मार्केट में दुगने दामों 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फूल गोभी 15 रुपए इजाफे के बाद 75 रुपए में कर की गई है। मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। शलजम 7 रुपए महंगा करके 40 रुपए में कर किया गया। फरोख्त 70 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। जबकि अरबी 10 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए सरकारी रिलीज की आज कीमत है। मार्केट में 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। मटर 15 रुपए महंगे करके 150 रुपए में कर किए गए। मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे। जबकि घिया कद्दू 10 रुपए महंगे करके 120 रुपए में कर किए गए। ताहम मार्केट में घिया कद्दू जो है 120 के बरक से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकदामों के बरक महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। छापों का डर। शहर के तंदूरों पर सरकारी कीमत पर नान रोटी की दस्तयाबी। शहरी खुश मगर तंदूर मालिकान दिल बर्दाश्ता। शहरियों ने मजमूई तौर पर महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा भी किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर के मुतअद्दिद इलाकों में नान रोटी की कीमतें मुस्तहकम, जबकि बास पोश इलाकों में महंगी फरोख्त हो रही हैं। इसी तरह बड़े रेस्टोरेंट्स में रोटी 50 से 100 रुपए और नान 70 रुपए से 150 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमती रेट सिर्फ तनूरों तक मुख्तस है। तनूर मालिकान कहते हैं हुकूमती इक़दाम से आम आदमी को तो रिलीफ मिल रहा है, मगर हम महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर 16 की रोटियाँ 20 का नान ये बिकवाना चाहते हैं हमसे तो हमें कोई सब्सिडी दें, सस्ता आटा दें, सस्ता फाइन दें। हमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। सबसे पहले तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया, कोई चीज़ में रिलीफ नहीं दी। लोगों के पास पहले सामान पड़े हुए हैं, पहला माल पड़ा हुआ, पहला ही फाइन है, पहला ही आटा है, महंगा रेट पे ख़रीदा हुआ है, सस्ता बेचना पड़ रहा है। देखें जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ठीक है, ये 12,000 की फ़ैन की बोरी है। ठीक है, खर्चे वगैरह नहीं निकलते। हमने इधर से गैस का बिल निकालना है,
ये मजदूरों की दिहाड़ी वगैरह निकालनी है, ये तो गवर्नमेंट जो है ना मुसलसल हमारे साथ ज्यादती कर रही है। शहरियों ने फैसले को खुशाइंद करार दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी आना चाहिए। ये एक अच्छी हिकमत अमली है गवर्नमेंट की, और नान सस्ता हो गया है, आटा भी सस्ता हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिजली की तरफ भी तवज्जो दे। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा है। फैसला अच्छा है, होना चाहिए, कुछ करना चाहिए इन लोगों को। आए हैं अब इनको चाहिए पेट्रोल भी कम करें। रोटी तो बंदा एक भी खाता है, भाਵੇਂ 30 की हो 40 की हो, ठीक है। और तमाम ज़रूरियात भी घर की हैं, वो भी होनी चाहिए कम। और जैसे चलता ये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। रोटी और नान सस्ता हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, इससे वहाँ बहुत खुश है। पर उसके अलावा भी ज़रूरत ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे पेट्रोल हमारी डेली की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से 141 मुकामात की सरप्राइज चेकिंग की गई। सिर्फ 6 नान रोटी पॉइंट्स पर खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। कैमरामैन एहसन के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की लाहौर आमद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मौसिस मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी। इस मौका पर उनका कहना था कि गज़ा के मामले पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जमहूरिया ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान लाहौर पहुंचे तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर सेनेटर परवेज़ रशीद, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, सूबाई वज़रा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, चौधरी शाफ़े हुसैन, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस और ईरानी कौंसल जनरल महरान मवाहिद फ़र्ज समेत दीगर हुकाम मौजूद थे। ईरानी सदर ने शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। तर्जुमान ने ईरानी सदर की गाड़ी में सवार होने से कबल कामरान लाशारी का उनसे तफसीली तारुफ करवाया। ईरानी सदर ने दौरान गुफ्तगू DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी का हाथ थामे रखा। तर्जुमान ने कामरान लाशारी की लाहौर के हुस्न को बरकरार रखने, वर्ल्ड सिटी और पंजाब के कल्चरल को फ़रोग़ देने के लिए खिदमात से मुतल्लिक आगाह। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि पाकिस्तान में आकर अजनबियत का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। दोनों मुल्कों का रिश्ता वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होगा। अल्लामा इकबाल की शायरी ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। गजा से मुताल्लिक उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। नाम इकबाल हमवारे बराए मा इल्हाम बख्श, नाम او नाम درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود، زیرا که او شخصیتی ماندگار، شعر او ماندگار، شخصیت و منش او ماندگاره، چون او برای خدا حرکت کرد، برای خدا سرود. ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے الہام بخش اس سینس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا، جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی، وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے، اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے۔ با درود به همه مردم پاکستان، به ویژه مردم عزیز لاہور، اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں، اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہل لاہور پر میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ دلهای ما همیشه کنار یکدیگره، ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گورنر ہاؤس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور خاتون اول سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور خاتون اول جمیلہ علم الہدا کا لاہور آمد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پاک ایران دوستی کی تاریخ اشروں پر محیط ہے۔ ایران کے ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے اقتصادی منصوبوں پر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ صنعتی ترقی کے لیے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدر کو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی طرف سے پرتکلف زہرانہ دیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی آڈیٹوریم میں فیکلٹی ممبران اور طلباء سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ علم و ہنر اور سائنس و ٹیکنالوجی پر خصوصی توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان اور ایران علم و ہنر کے جدید مراکز اور علوم و فنون کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی سمیت پروفیسرز اور طلباء کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ دورہ لاہور مکمل کرنے کے بعد ایرانی صدر خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی روانہ ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی اجلاس میں ضمن انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی گونج اسپیکر کے رویے پر اپوزیشن ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان بولے، اپوزیشن اپنی نااہلی کا غصہ ہم پر نکال رہی ہے۔ کسانوں کو باردانہ نہ ملنے پر بھی ایوان میں احتجاج کیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں لیاقت علی۔
स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली के इजलास के आगाज में ही वजीर सनत व तजारत शाफे हुसैन की गैर हाजिरी पर स्पीकर गुस्से में आ गए और इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। ऐवान में पहुँचते ही शाफे हुसैन ऑपोजिशन पर बरस पड़े, बोले अब किसी को ज़रई ज़मीन इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं दी जाएगी। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने कहा जब जमीन ही नहीं मिली तो प्लाट कैसे मनसूख हो गए। ऐवान में ऑपोजिशन ने एक बार फिर ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली का मामला उठाया, नारेबाजी की। वजीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान का कहना था कि खिलाड़ी को मानने वालों में स्पोर्ट्समैनशिप ही नहीं, हार गए तो रोना शुरू कर दिया। लीगी रुकन एहसन रजा ने किसानों को बारदाना न मिलने पर एहतजाज किया और कहा कि किसान रुसवा होगा तो आइंदा साल गंदम की काश्त मुतासिर होगी। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से 2018 के बाद हासिल की जाने वाली 2 साला डिग्री तस्दीक न किए जाने का मामला भी ऐवान में उठाया। इजलास में स्पीकर ने टोबा टैक्सिंग में ई लाइब्रेरी में नायब कासिद की तनख्वाह 32,000 रुपए के बजाय 27,000 रुपए देने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास बुध के रोज तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन बिलाल के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।